पावन पवित्र हजूरी च बैठे सत्कारयोग हाजरीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर साहब के प्रगट दिहाड़े के 400 साला समागमां के दौरान अज सब सैक्टर विखे संगत के नाल विख्यान साझा करने के वास्ते संगत के दर्शन करने वास्ते आया सी ते राती प्रबंधक साहबान के वलों हुक्म होया कि संगत के नाल कुछ विचार साझे करने। इतिहास के नाल संबंध रखने करके जिहड़ा प्रचलित इतिहास है वो असीं सारे जानते हैं और वो साडा इतिहास इतिहासकारी की लड़ी दे विच जिन्ना क मंच के उपरों जिन्ना क स्टेज के उपरों सानू सुनाया जाता है वो महज एक सीधी लाइन दे विच आके समाप्त हो जाता है कि गुरु तेग बहादुर साहब के कोल कश्मीर के पंडित आए तो उन्होंने धर्म की रक्षा के वास्ते गुरु साहब ने शहादत दी थी। हर बार हर साल हर मंच के उपर इसे गल का दोहराव होता है। पर गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन के होर भी बहुत पक्ष ने। सवेरे भी मैं सवा घंटा उन्होंने जीवन के कुछ वक्-वक् पक्षों की विचार की सी। मैं कोशिश करूँगा कि सवेर वाला रिपीट ना हो, क्योंकि मैनू इंज लगता है कि उन्होंने जीवन के उन्होंने विचारधारा के उन्होंने इतिहास के तवारीख के बहुत सारे ऐसे तत्थ ने जिहड़े शायद इस करके साडी मानसिकता का हिस्सा नहीं बन सके। कुछ पर्शियन दे विच ने, अज वो भाषावां साडे विचों खत्म हो चुकियां ने। फारसी के सोर्स, अरबी के स्रोत, जिन्नियां भी समैटिक लैंगुएज ने, उन्हां स्रोतां के खत्म होने के नाल इतिहास का एक बहुत वड्डा ऐसा अंश है जो हौली हौली साडे विचों खत्म होता जा रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के बारे बहुत सारे इतिहासिक प्रमाण तो बहुत कुछ मिलता है, पर शख्सियत के बारे भाई नंद लाल जी अपनी फारसी की रचना गंजनामा दे विच गुरु तेग बहादुर साहब के बारे एक गल बयान करते हैं। तेग बहादुर राह सरापा अफजाल जीनत अराए महफिल जाहो जलाल, कि गुरु तेग बहादुर साहब अपने मन करके रूह करके इन्ने ज्यादा रहमतां दे भरे हुए ने, इन्नी ज्यादा बख्शिशां दे भरे हुए ने कि उन्हां बख्शिशां दे सदका जीनत अराए महफिल, जदों वो किसी भी महफिल दे विच किसी भी इकट्ठ दे विच जदों वो वार्तालाप करते हैं, विचार करते हैं, प्रवचन करते हैं तो हर मनुख उन्हां नूं सुन के प्रभावित हो जाता है। हुण ये कोई छोटी गल नहीं है। आ तुसीं वेखदे हो कुछ धर्मां वाले, मैं किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहा बल्कि सच्चाई है, किताबां लैके घरां च आउंदे ने, किते कन्फैशन स्टेटमेंट की गल की जाती है कि तुसीं अपने जिहड़े पाप ने उन्हां नूं कबूल करो। मनुख का मन है करे या ना करे। मेरे मन दे विच की है तुसीं नहीं जानते, तुहाडे मन दे विच की है मैं नहीं जानता, और जरूरी नहीं है जो असीं बाहरों प्रगटा कर रहे हैं मन के अंदर भी वही कुछ है। इंज कदी नहीं होता। हुण ये खूबी गुरु तेग बहादुर साहब दे विच कितनी वड्डी होवेगी कि जदों वो संगत दे विच प्रवचन करते हैं तो मनुख के मन के उपर असर किवें दा हुंदा। एक गुरुद्वारा है पंजाब दे विच, गुरुद्वारे का नाम है सूली सर। तुहानूं नवां नाम लगेगा, कारण की फिर वही गल कि इतिहास के बहुत सारे स्रोतों तो असीं वाबस्ता नहीं है। हुण उसके इतिहास को जानने का यतन करिए। सूली तो है, सूली ते चढ़ा देना, सजा दे देनी। इतिहास बड़ा विलक्षण है। इतिहास की विलक्षणता इन्नी वड्डी है कि उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब ने क्याम किया, कुछ दिन उस पिंड दे विच उस नगर दे विच विश्राम किया। गुरु साहब का घोड़ा बड़ा कीमती सी, और उस समय जेकर इतिहास दे विच असीं गुरु साहब दे
ਲਿਖਤ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਭਾਈ ਜਵੇਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਧਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਕਿ ਸ੍ਰੀਧਰ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਇਆ ਤਰਬੀਅਤ ਖਾਨ। ਤਰਬੀਅਤ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੈਫ ਖਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਘੋੜਾ ਖੋਲ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਲਿਜਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਘੋੜਾ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤਨ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ, ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਚੋਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ, ਤਿੱਖੀ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸੈਮੂਰਾਈ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੂਰਾਈ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮੌਤ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਕੀਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ, ਕੈਥਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਾਰਨਾ। ਬਾਰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ, ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਜਰਕ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਜਗਤ ਜੂਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਕਰੀਬਨ 1700 ਮਾਫ ਕਰਨਾ 1605 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਖੁਲਾਸਤੁਲ ਤਵਾਰੀਖ, ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆਂ ਮੁਖ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤੀਆਂ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਲੋਟੀਆਂ ਖੁਰਦ ਗਏ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਪੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਖੁਲਾਸਤੁਲ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕਈ ਦਰਬਾਰੀ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬੂਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਰਗੰਧ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਖੁਲਾਸਤੁਲ ਤਵਾਰੀਖ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਜਰ ਗ੍ਰਹਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਜੂਠ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਗਤ ਜੂਠ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਸੇਵ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਦਰਾ ਦੋਹਿ ਥਾ ਏਕ ਕੁਲ, ਭਾਂਗ ਦਹੇ ਤਨ ਏਕ, ਜਗਤ ਜੂਠ ਸਤ ਕੁਲ ਦਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਦਹੇ ਅਨੇਕ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਜੂਠ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ 1700 ਰਹਿਤਨਾਮੇ 1713 ਚ 1714 ਚ 1718 ਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਗਤ ਜੂਠ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਤਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗਤ ਜੂਠ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਸਮੋਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਛਪਿਆ ਸੀ ਜਰਨਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸੈਂਟਲ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਬਾਕੂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਦਰਾ ਦੋਹਿਥਾ ਏਕ ਕੁਲ, ਭਾਂਗ ਦਹੇ ਤਨ ਏਕ, ਜਗਤ ਜੂਠ ਸੱਤ ਕੁਲ ਦਹੇ। ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਦਹੇ ਅਨੇਕ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।